By praising our most gracious Heavenly Father, God Yahweh, through His only begotten Son, our King and Redeemer, Savior, Lord Jesus Christ. Let's start this Sunday worship. So first let us all stand up and sing the hymn number 1. Hymn number 1. Kindly be seated. Today's Psalms reading, Psalm 62 chapter verses 1 to 12. Psalm 62 chapter verses 1 to 12, read to us by Brother Mariadas. Psalm 62 chapter verses 1 to 12.
ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಗ್ರಂಥ 62ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 1ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದೇವರನ್ನೇ ನಂಬಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಆತನಿಂದಲೇ. ಆತನೇ ನನಗೆ ಶರಣನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ದುರ್ಗವು, ನಾನು ಕದಲಿದರೂ ಬೀಳೆನು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವನು ಬಾಗಿದ ಗೋಡೆಯೋ ಕುಸಿದ ಪ್ರಾಕಾರವೋ ಎಂಬಂತೆ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೆಡವಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ಇನ್ನೆಷ್ಟರವರೆಗೆ? ಅವನನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ದಬ್ಬುವುದೇ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ. ಸುಳ್ಳಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ಸಂತೋಷ. ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹರಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಶಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮನವೇ, ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ ಶಾಂತವಾಗಿರು. ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನೆರವೇರುವುದು ಆತನಿಂದಲೇ. ಆತನೇ ನನಗೆ ಶರಣನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ದುರ್ಗವು, ನಾನು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಮಾನಕ್ಕೂ ದೇವರೇ ಆಧಾರ. ನನಗೆ ಬಲವಾದ ದುರ್ಗವು, ಆಶ್ರಯವು ದೇವರಲ್ಲಿಯೇ. ಜನರೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನನ್ನೇ ನಂಬಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಆತನ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿರಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವು. ನರರು ಬರೀ ಉಸಿರೇ, ನರಾಧಿಪತಿಗಳು ಬರೀ ಮಾಯವೇ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ತ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ತೂಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಉಸಿರಿಗಿಂತಲೂ ಲಘು. ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೆಚ್ಚಬೇಡಿರಿ, ಸುಲಿಗೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿ ಸೊಕ್ಕಿರಬೇಡಿರಿ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡಬೇಡಿರಿ. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವು ದೇವರದೇ ಎಂದು ದೇವರು ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಎರಡಾವರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನವನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು. Now I request Brother Peter from Hosa Road to lead us with the opening prayer. Brother Peter. செபிப்போம். அன்பும் இரக்கமும் தயவும் நீடிய சாந்தமும் நிறைந்த மகா உன்னத்தில் வாசம் செய்கிற எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே, எங்கள் ஆண்டவருமாக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால நாங்கள் ஒன்று கூடி ஒரே குடும்பம், ஒரே விசுவாசம், ஒரே நம்பிக்கை என்று உம்மை துதிக்கவும், உம்மை ஆராதிக்கவும், உம்மை கொண்டாடவும் நாங்கள் கூடியிருக்கிறோம். அப்பா, இந்த வருடம் முழுவதும் எங்களை கண்மணி போல காத்து பராமரித்து வழிநடத்தி வந்திருக்கிற மகா கிருபைக்காய் கோடான கோடி சோத்திரம். அப்பா, உம்முடைய குமாரனுடைய நினைவு கூறுதலை நாங்கள் ஒன்றுபட்டு உம்முடைய நாம மகிமைக்கென்று வாழ்கிறோம் என்று நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒப்பந்தம் செய்திருத்தில் எங்களில் அறிந்தும் அறியாமலும் தவறுகளை செய்திருந்தது எங்களை மறுபடியுமாக மன்னித்து உம்முடைய சித்தத்தின் பிரகாரம் எங்கள் மூலமாக உம்முடைய திட்டத்தையும் உம்முடைய சித்தத்தையும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இந்த பூமியில் ஜீவனமாய் வைத்து இருக்கிற மகா கிருபைக்காய் கோடான கோடி சோத்திரம். அப்பா, அப்பா, இதற்கு மேல் உம்முடைய சித்தத்தின் பிரகாரம் நாங்கள் என்ன காரியங்கள் செய்ய வேண்டும், எங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் பரிசுத்தாவியும் பலனையும் தந்து கிருபை செய்யும்படியாக கூட நாங்கள் செபிக்கிறோம். அப்பா, நாங்கள் உமக்கு உகந்த பலி கொடுக்கிற மக்களாக எங்களை ஒவ்வொருத்தரும் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிற எங்கள் அன்பான சகோதரர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் கூட பயபக்தியாய் வாழ்ந்து எங்களுடைய ஓட்டங்களோடு முடிக்க நீர்தான் எங்களுக்கு பரிசுத்தாவை தந்து பலப்படுத்தி வருகிற மகா கிருபைக்காய் கோடான கோடி சோத்திரம். அப்பா, அப்பா, பாவிகளாக இருந்த எங்களை அழைத்தீர் என்று நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் விசுவாசிக்கிறோம். அப்பா, உளையான சேற்றில் இருந்த எங்களை அழைத்திருக்கிறீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். அப்பா, எங்கள் மூலமாக உம்முடைய காரியங்களை இந்த உலகத்தில் என்னவாக இருக்கிறது என்று நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் அறிந்திருக்கிறோம். அப்பா, அறிந்து புரிந்து பயபக்தியாய் கூட எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருத்தரும் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற தாளந்துகளை பெருக செய்யும்படியாக கூட உம்முடைய குமாரன் மூலமாக நாங்கள் கேட்கிறோம். அப்பா, அது மாத்திரமல்ல, விசேஷமாக இந்த வருடம் முழுவதும் காத்து இந்த வருடத்தில் நாளிலும் கூட உம்முடைய சித்தத்தின் பிரகாரம் நாங்கள் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம். இன்றைய தினத்தில் உம்முடைய பரலோக மன்னாவை எங்களுக்கு என்ன வைத்திருக்கிறது என்று நாங்கள் தாகத்தோடு கூடியிருக்கிறோம். எங்கள் மத்தியில் பேச போகிற அன்பான சகோதரரும் திருக்கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். அவர் மூலமாக கூட எங்களுக்கு என்ன பாடம் வைத்திருக்கிறது என்று நாங்கள் அறியும்படியாக கூட எங்களுடைய இருதயங்களை சுத்திப்படுத்தும்படியாக கூட எங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் பரிசுத்தாவியும் பலனையும் தந்து கிருபை செய்யும்படியாக கூட நாங்கள் செபிக்கிறோம். அப்பா, அது மாத்திரமல்ல, சரீரத்தில் காணப்படுகிற பலவீனங்களை
எங்கள் அன்பான சகோதரர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் கூட உம் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. இந்த வருடத்தில் பூர்ண குணமடைந்து உம்முடைய நாம மகிமைக்கென்று வாழ்ந்து அவர்களும் கூட ஒரு சாட்சியாய் சொல்ல பலனை தந்து எங்கள் மத்தியஸ்தராக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நல்ல வைத்தியராக இருக்கிறார் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அப்பா. அவர்கள் குணப்படுத்தி இந்த வருடத்தில் உற்சாகத்தோடு கூட உம்முடைய நாம மகிமைப்படும்படியாக கூட அவர்களுக்கு கிருபை செய்யும்படியாக கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அது மாத்திரமல்ல, உம்முடைய சமூகம் இன்றைய தினத்தில் ஆரம்பம் முதல் முடிவரை எங்களோடு கூட இருந்து வழிநடத்தி கொடுக்கும்படியாக கூட எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால இந்த ஒரு வேண்டுதலை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமேன். Today's discourse will be given to us by Brother Christopher, and the key verse is John 12th chapter verses 9 to 11. John 12th chapter verses 9 to 11. I request Sister Nakshatra Mary to read it. John 12th chapter verses 9 to 11. Now let us prepare ourselves to receive the word of God. Preparatory hymn, hymn number 249, first and last stanza. Hymn number 249, first and last stanza. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಅತಿಶಯವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಂದು ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದುಗೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಮಹಾವುಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಏನಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ದಿರ ನನಗೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಹಾಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಳಿಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ
ಅಲ್ವಾ. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿ ನೋಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡುವಾಗ, ನಾವು ಕರ್ತನ ಆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಒಂದು ಭೋಜನ, ಆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತಗೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಲ್ವಾ, ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೀ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನಿಟಿನ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ರಿಲಿಜನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅದು ಇಕ್ಕುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ರೀ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್ಸ್, ಅವರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗಳು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದು. ಸೊ ನ್ಯೂ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೋಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಒಂಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಬರಿದಾಗಿತ್ತು ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೀ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ಹೆಂಗೆ ಆದಾಮ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಕರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಅಲ್ಲೇ ನಿರೀಕ್ಷೆನೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೀ. ಆದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ದೇವರು ಎಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ದೇವರ ನೀತಿ, ಅವರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅವರದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಲಿ, ಅವರ ನೀತಿ ಆಗಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಅವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಅವರ ಒಂದು ಪವರ್, ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆ 4 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡುವಾಗ, ಸರಿಯಾಗಿ ಆದಾಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಸರಿಯಾದ ಆದಾಮ್ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೂತರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂದು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಥರ ಕೊಟ್ಟು, ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಒಂದು ಕರ್ಸ್ನ ಅವರು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ, ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಎಂಬ ಒಂದು ಕೊಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ 100% ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ರೀ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಯಾಯಗಳು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಮರಣಗಳು, ಕಣ್ಣೀರು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಫೆಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, ಇವಾಗ ಟುಡೇಸ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ಲೈಫ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಜೀವನ ನಾವು ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಥರ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಉಂಟು. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿ ಸೋಸದ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ವೇದವಾಕ್ಯ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಯೋಹನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9-11 ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೀ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ಇದು, ಸಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ಇದು ಬಂದು ಈ ನಡೆದಿರೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಲಾಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸತಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಅನೇಕ ಸತಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಲಾಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಂಗೆ ಹಂಗೆ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹಂಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಓದುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗಿದಿರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್, ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರಲ್ವ, ಯೋಹನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 11:4 ಹೇಳುವಾಗ, ಈ ಕ್ರೈಡ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಅ ಲೌಡ್ ವಾಯ್ಸ್, ಲಾಜರಸ್ ಕಮ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ರೌಡ್. ಅನೇಕ ಜನ ಮಂದಿ ಏನೋ ಆಗಿದ್ರು, ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿದ್ರು, ಅವರು ಇದ್ರು, ಅನೇಕ ಯಹೂದ್ಯರಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರೊಂದಿಗೆ ಮೇರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಇದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ನೋಡುವಾಗ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟು ವಿಷಯ ನಡೀತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅನೇಕರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡುವಾಗ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆದಮೇಲೆ
ನಂಬಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನಂಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರೀ. ವಚನ ಓದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಯವನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ರಿಂದ 11 ವಚನ. ಜಾನ್ 12 ಚಾಪ್ಟರ್ 9 to 11. ಯೆಹೂದ್ಯರ ಜನಸಮೂಹವು ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಲಾಜರನನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬೇಕಾಗುವುದೆಂದು ಬಂದರು. ನೋಡಿದ್ರ? ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ರೌಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವಾಗ ಜೂಯಿಷ್ ಯಹೂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ, ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಜೂಯಿಷ್ ಫೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜೀಸಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಲಾಜರ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಂತೆ, ಅವರು ಆ ಒಂದು ಮರಣದಿಂದ ಅವ್ರು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಲಾಜರ್ ನೋಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದಂತೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೌಡ್ ಏನು ಮಾಡೋದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಆದರೆ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಲಾಜರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದರು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವಾಗ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಇವ್ರು ಏನು ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ಇವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜೀಸಸ್ನು ಕೊಲ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಇದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಲಾಜರ್ನು ಕೂಡ ಕೊಲ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ದಸೆಯಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಹೋಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುವವರಾದರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕರ ಮಂದಿ ಯಹೂದ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಅವರು ನಂಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಜರಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಜರನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ತುಂಬ ಟೋಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ರೀ. ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮರಣದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮರಣದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಗನ್ನ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಣದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಲಾಜರ್ನ ಮರಣದಿಂದ ಅವರು ಎಬ್ಬಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮೇರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡುವಾಗ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಈ ಫ್ಯೂನರಲ್ ಲಾಜರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯೂನರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಜರ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಅವನು ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೋಡುವಾಗ ದೇ ವರ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಓವರ್ ಜಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಯಹೂದಿ ಮಂದಿರಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದಂತ ಮಾರ್ತಾ ಮೇರಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರಂತೆ, ಫ್ಯೂನರಲ್ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡುವಾಗ ಮೇರಿ ಏನು ಜೋರಾಗಿ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಂತೆ. ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕಾ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡುವಾಗ ದೇ ವರ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಕಡೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಲ್ಬೇಕಂತಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲಾಜರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಕೊಲ್ಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಜರ್ ಎಬ್ಬಿಸಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಹೂದಿ ಜನರು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಲಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಯೇಸು ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ಇನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮರಣ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಚನ ಓದ ನೋಡಿ, ಲೂಕ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ರಿಂದ 15 ವಚನ. ಲೂಕ್ 7th chapter 12 to 15. ಆತನು ಊರ ಬಾಗಿಲಿನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು, ಆಕೆಯು ಗಂಡ ಸತ್ತವಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಸಂಗಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅನೇಕರಿದ್ದರು. ಸ್ವಾಮಿಯು ಆಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಕನಿಕರಿಸಿ ಅಳಬೇಡ ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿ ಚಟ್ಟದ ಸಾರಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ವಿಧವೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಅ ವಿಡೋ, ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡುವಾಗ, ವೆನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಸಾ ಹರ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಟು ಹರ್. ಎಷ್ಟು ಕನಿಕರ ತೋರಿಸುತ್ತಂತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಕನಿಕರ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದಂತ ಸ್ತ್ರೀ ನೀನು ಅಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಚಟ್ಟದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡವರು ನಿಂತರು. ಆಗ ಆತನು, ಯೌವನಸ್ಥನೇ ಏಳು ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು. ಅನ್ನುತ್ತಲೇ ಸತ್ತಿದ್ದವನು ಎದ್ದು ಕೂತುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದನು. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು. ಕಾಫಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಫಿನ ಸೆತ್ತೋಗಿರೋರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ದಂತೆ ತಿರ್ಗಾ ಜೀವಕ್ಕೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ತಾಯಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ದಂತೆ ಕಳಿಸಿದಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಕೂಡ ಓದ ನೋಡಿ, ಲೂಕ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7
ಸೊ ಇದು 40ರಿಂದ 56 ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಓದ್ಬಿಡು ನೋಡಿ, 40ರಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಚನ ಓದು ನೋಡಿ. ಲೂಕ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 40ರಿಂದ ಕೆಲವು ವಚನಗಳು. ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನ್ನು ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಆಗ ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಯೆರೀಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದನು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 12 ವರುಷದವಳಾದ ಅವನ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು ಸಾಯುವವಳಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆತನನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಆತನು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಜನರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಇರಿಕಿಸಿದರು. ಆಗ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ರಕ್ತಕುಸುಮ ರೋಗವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಬಂದಳು. ಆಕೆಯು ಒಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಗುಣ ಹೊಂದಲಾರದೇ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಆತನ ಉಡುಪಿನ ಗೊಂಡೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಳು. ಮುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಆಕೆಗೆ ರಕ್ತ ಹರಿಯುವುದು ನಿಂತಿತು. ಆಗ ಯೇಸು, ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವರಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಎಲ್ಲರೂ ನಾನಲ್ಲ ಅನ್ನಲು ಪೇತ್ರನು, ಗುರುವೇ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಒತ್ತೊತ್ತಿ ಮೈಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರು, ನನ್ನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯು ಹೊರಟಿತೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡುವಾಗ ನೀವು 48ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡುವಾಗ ಮಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಗಳನ್ನ ಮನದಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು, 2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಜೆರೂಸಲಿಮಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಒಂದು ನಡೆದಿರೋ ಒಂದು ಇದು ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಈ ಲಾಜರ್ಗೆ ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 2 ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಬಂದು ಜೆರೂಸಲಿಮಿಂದ ತುಂಬ ಒಂದು ದೂರ ಇರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡುವಾಗ ಮರಣದಿಂದ ಅವ್ರು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡುವಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಶಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆತ್ ಟು ರೈಸಿಂಗ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲೌಡ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅವೇ ದ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಿರಾಕಲ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸೋದು ಬಂದು ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಈ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆದರೆ ಲಾಜರಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವಾಗ ಬೇಕೆಂತಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿತು ಲಾಜರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮರಣ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, 2 ಡೇಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಟ್ಯಾರಿಡ್ ಅಲ್ವಾ. 2 ಡೇಸ್ ಇದ್ದು ಅದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲಾಜರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಜರ್ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಮಾರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜೆರೂಸಲಿಮ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಜೆರೂಸಲಿಮ್. ಯಾರು ಲಾಜರ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೇರಿ ಮಾರ್ತಲ್ಲ ತುಂಬ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಏನಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಲಾಜರು ಮರಣ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಡೇಸ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ 4 ಡೇಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಇದರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಹರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಇವರು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡುವಾಗ ಲೊಕೇಶನ್ ರೀ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆತ್ತನಿ. ಈ ಬೆತ್ತನಿ ಕೂಡ ಏನೋ ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಇದೆ ಮಾರ್ಕ್ 11:1 ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 2 ಮೈಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜೆರೂಸಲಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೆರೂಸಲಿಮಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಮೈಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬೆತ್ತನಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬೆತ್ತನಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೋಡುವಾಗ ದ ಟೌನ್ಸ್ ನೇಮ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಮ್ ಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೂ ದೇರ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಮ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರಂತನೂ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಜರ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅವರ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ತಾ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಮತ್ತು ಇವನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೈಮನ್ ದ ಲೆಪರ್ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಇವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ್ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತನಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಏನು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟು ಜೀಸಸ್ ಅಂತೆ. ಅವ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಇದು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದು ಅವರು. ಸೊ ಅವರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಲೈಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡುವಾಗ
ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವಾಗ ಇವರ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಚನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾವು ಓದೋದು ನೋಡಿ, ಲೂಕ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 58ನೇ ವಚನ. ಅವರ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುದ್ದುಗಳಿವೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ ತಲೆ ಇಡುವಷ್ಟು ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಲಾಜರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡುವಾಗ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವ ಮಾತಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ರೀ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಒಂದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋರ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇ ಟ್ರೆಜರ್ಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವಾಗ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ಫರಸಿಯರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಜಲಸಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಲಸಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಮಾತುಗೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅವರು ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡೋರು, ತುಂಬ ಇವರು ಲಾಜರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಫರಸಿಯರ್ ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೌಂಡ್ ಜಾನ್ನ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಾನ್ 11:5 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಲಾಜರಸ್ ವಾಸ್ ದ ವೆರಿ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ. ಲಾಜರನ್ನು ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬ ಯಂಗಾಗಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೂಕ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 38 ಮತ್ತು 41 ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಲೂಕ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 38ರಿಂದ 41. ಅವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನು ಒಂದಾನೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು ಆತನನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಆಕೆಗೆ ಮರಿಯಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ತಂಗಿ ಇದ್ದಳು. ಈಕೆಯು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಮಾರ್ತಾಳು ಬಹಳ ಸೇವೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬೇಸತ್ತು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿಯು ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲವೋ? ನನಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳು ಅಂದನು. ಸ್ವಾಮಿ ಆಕೆಗೆ, ಮಾರ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಅನೇಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ. ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಂದೇ. ಮರಿಯಳು ಆ ಉತ್ತಮ ಭಾಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅದು ಆಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಾವು ಅನೇಕ ಸತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಸತಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ ಅಲ್ವಾ. ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮನೆ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಮಾರ್ತಾಳು ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ದ ಹೋಮ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ತಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ಶೀ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಮೇರಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮೇರಿನು ಮತ್ತು ಲಾಜರಸ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ತಾವೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಮೇರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ತಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಅವರು ಆಪರೇಟ್ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಇರೋರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾಗ ಜೀಸಸ್ ಅರೈವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಮಾರ್ತಾ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವಾಗ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವೈಲ್ ಮೇರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಶಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಸಿಟ್ ವಿತ್ ಜೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರಿದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಮಾರ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡುವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ರಿಬ್ಯೂಕ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ, ನನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಮಾರ್ತಾಳೆ ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ತುಂಬ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ನೀನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಆದರೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮುಖ್ಯನ ನೋಡುವಾಗ ಮೇರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ವಿಷಯನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಡಮ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟರ್ ರಜಲ್ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲವು ವಿಷಯನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡುವಾಗ ಆಡಮ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅವನವರು ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀಸಸ್ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ಏನಂತ ನೋಡುವಾಗ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೆಸಸರಿ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಅದು ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜೀಸಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಶ್. ಏನಂತ ನೋಡುವಾಗ, ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೈನೆಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಮೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಸ್ ಟು ಡೂ ದ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಫಾದರ್.
ಸೊ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ತುಂಬ ಅನೇಕ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ನೀನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡು ಬಿಡು. ಬಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ನಂದು ಆಹಾರ ಏನಂತ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಮಾಡೋದೇ ನಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಹಾರ ಅಂತ ಆಡಮ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ರಜಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಅವ್ರು ಏನಂತ ನೋಡುವಾಗ, ಜೀಸಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಅಪ್ರೂವ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಥಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕುಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್. Martha loved the Lord so that she wanted to do for him. Mary loved the Lord and things which the Lord loved and delighted to talk about. ನೋಡಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಪಾಸ್ಟ್ ರಜರ್ ಹೇಳುವಾಗ ಕೂಡ ಮಾರ್ತಾ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಪ್ರೂವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಗುಡ್ ಅವರು ಒಂದು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನು ಗುಡ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಂಫರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ತಾ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ತುಂಬ ಕರ್ತನ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಲವ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಮೇರಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತ, ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಕೇಳುವ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಶಿ ಚೋಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಫೌಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮೇರಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಗೋ ದ ಪ್ಲೆಷರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ಟರ್ ರಜಲ್ ಬಂದು ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 5371 ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ರಜಲ್ ಬಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡುವಾಗ ಅವರ 3.5 years ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಗಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲಿಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಗಿಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಅವರ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಟೈಮು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾಗ ಕಡೆ ಒಂದು ದಿನಗಳು ಕಾಲ ಬರ್ತಾ ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಜೆರೂಸಲೇಮ್. ಸೊ ಜೆರೂಸಲೇಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿಸೋದು. ಒಂದು ವಚನ ಓದೋದು ನೋಡಿ, ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24 ಮತ್ತು 25. ಜಾನ್ 10th chapter 24 and 25. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿ? ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳು ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆನು, ಆದರೆ ನೀವು ನಂಬದೇ ಇದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕ ಸತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಸತಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನ್ರಿ, ಯೋಸೆಫ್ ಮತ್ತು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಯೋಸೆಫ್ ಮೇರಿ ಮಗ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಮೈಂಡು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಳಿಂದಾನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ತಂದೆ ಅವನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅವರ ಒಂದು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರೀ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಹಂಗಂದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು ಬ್ಲಾಸ್ಫೆಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಪರಲೋಕದ ದೇವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇವ್ರ ಯಾವ ಮಗ ನೈನ್ ತಂದೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೋವೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಯಾರಿಗೆ, ಯಹೂದಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೋವೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವಾಗ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವಾಗ ಇವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ 24 and 25 ಸಾರಿ 26 39 to 40 10th chapter 39 to 40. ಜಾನ್ 10th chapter. ಅವರು ತಿರುಗಿ ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಕೈಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆ ಯೋಹಾನನು ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ಹಂಗೆ ಓದ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯಹೂದಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡುವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಅವರು ತಂದೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವರು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋವೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಈ ಥರ ನೀವು ದೇವ್ರ ಮಗ ಅಂತ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರರೇ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರೋವೋಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವಾಗ ಅದೇ ನಾವು ಈ ವಚನ ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ.
ಸೊ ತಿರ್ಗಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋರು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಈವೆಂಟ್, ಈ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡುವಾಗ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಟ್ರೈಂಫಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೆರುಸಲೇಮ್ಗೆ ಬರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಜರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರೀತಿಸೋದ್ರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದರೆ ಯವನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-3 ವಚನ ಓದಿ. ಜಾನ್ 11 ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈಂಫಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವು ಆಗುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ರೀ ಇದು ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಗುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-3 ವಚನ. ಬೇತಾನ್ಯದ ಲಾಜರನೆಂಬವನೊಬ್ಬನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. ಅದು ಮಾರ್ತಳು ಮರಿಯಳು ಎಂಬ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಇದ್ದ ಊರು. ಈ ಮರಿಯಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಆತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಒರೆಸಿದವಳು. ಈಕೆಯ ತಮ್ಮನಾದ ಲಾಜರನೇ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಅವನ ಅಕ್ಕಂದಿರು, ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಎರಡು ಸಹೋದರಿಯರು, ದ 2 ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ, ದೇ ವಾಚ್ ದಟ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದೇರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಜರ್ನು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಮರಣ ಹೊಂದಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಹೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವರೆಲ್ಲ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು ನೋಡುವಾಗ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಲಾಜರ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ಥರ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮರಣ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪರಾಕ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಜೀಸಸ್ ವುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೂ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸಹೋದರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವಾಗ, ದೇ ವರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಜೀಸಸ್. ಅವ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರು ಕಾಯ್ತಾವ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬಂತು ನೋಡುವಾಗ, ಬಟ್ ಈ ಮೆಸೆಂಜರ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಏನು ಬಂತು ನೋಡುವಾಗ ಓದ ನೋಡಿ. ಯವನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೇ 4ನೇ ವಚನ 11:4. ಯೇಸು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಈ ರೋಗವು ಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ದೇವಕುಮಾರನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದದು ಅಂದನು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ, ಇಬ್ರು ಸಹೋದರಿಗೆ. ಮೆಸೆಂಜರ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದಿ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಇನ್ ಡೆತ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇದು ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಬಂದು ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಮೇ ಬಿ ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದನ್ನ ಈ ಎರಡು ಸಹೋದರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಎಂಕರೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಲಿಟಲ್ ಎಂಕರೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಪರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಲಾಜರಸ್ ವುಡ್ ರಿಕವರ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆನ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರರೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡುವಾಗ, ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೂ 2 ದಿವಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ 2 ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 ದಿವಸ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ತಾರೆ, ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಜರ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಈ ಸೆಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓದನ್ನು ನೋಡಿ 6-8 ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಆದರೂ ಲಾಜರನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಆತನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ 2 ದಿನ ತಾನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಿಂತನು. ಬಳಿಕ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಯೆಹೂದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಶಿಷ್ಯರು, ಗುರುವೇ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆಗಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು, ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ ಅನ್ನಲು ಯೇಸು, ಹಗಲಿಗೆ 12 ತಾಸು ಉಂಟಲ್ಲವೇ, ಒಬ್ಬನು ಹಗಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ಆತನು ಎಡವುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡುವಾಗ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, ಅವರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಡಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಜುಡಾಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಇವ್ರ ಕನ್ಸನ್ ಏನಿತ್ತು, ಶಿಷ್ಯರ ಒಂದು ಕನ್ಸನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ದ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ವೆರ್ ವೆರಿ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದ್ರು, ಇವರಿಂದ ಯಹೂದ್ಯ ಜನರಿಂದ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಶಿಷ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕನ್ಸನ್ ಏನಂತ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ತಿರ್ಗಾ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ,
ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೀಯಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೇಂಜರ್ ಹೆಡ್, ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. 9 to 10 ಇವಾಗ ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜೀಸಸ್ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ರಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೇನು ನನ್ನ ಜೀವ ಬಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ ದೇವರ ಕೈಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಾಗಿತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಓದ್ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಆದರೆ 9 to 10 9 and 10 ವರ್ಸ್. ಏಸು ಹಗಲಿಗೆ 12 ತಾಸು ಉಂಟಲ್ಲವೇ, ಒಬ್ಬನು ಹಗಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ಆತನು ಎಡಹುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದರೆ ಆತನಿಗೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಎಡಹುವನು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜೀಸಸ್ ನೀವು ಅದೇ ನೋಡುವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಒಂದು ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಲ್ವಾ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ. ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ವೆರಿ ರೆಡಿ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಏನಾಗಿದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಜರ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ನೀಡೆಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ದೇರ್ ಫೇತ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡುವಾಗ ವಚನ ಓದ್ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ 11 to 14 11 to 14. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರನಾದ ಲಾಜರನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅವನನ್ನು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯರು, ಸ್ವಾಮಿ, ಅವನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸ್ವಸ್ಥನಾಗುವನು ಅಂದರು. ಯೇಸು ಅವನ ಮರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದನು, ಆದರೆ ಅವರು ನಿದ್ರೆಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆಂದು ನೆನೆಸಿದರು. ನೋಡುವಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಲಾಜರನು ಮರಣ ಹೊಂದಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿದ್ರೆದು ಅವರೇ ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡುವಾಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಲಾಜರ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೇಕ್ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಮೇ ಬಿಲೀವ್ ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ಹಿಮ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ 14th verse. ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, ಲಾಜರನು ಸತ್ತು ಹೋದನು ಮತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಯಿತು. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನಾಗಿತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಲ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆನ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಅಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗ್ಲಾಡ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೇಕ್ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮಿರಾಕಲು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವರು ಬೇಕಂದ ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಆಫ್ಟರ್ 4 days ಲಾಜರ್ನು ಅವ್ರ ಮರಣ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 days ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್, ಆ ಮಿರಾಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್, ಮತ್ತು ದೇವರ ಒಂದು ಮಗಿಮೆ, ಅವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಗಿಮೆ ತರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವಾಗ 2 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರರೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಪತಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವರ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಂದು ಸಿಂಪತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯರ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಲ್ಸೋ ದ ಬಿರೀವ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ನಾವು ಕೂಡ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಶಿಷ್ಯರು, ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಲಾಜರಸ್ ವಾಸ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅವರು ನಿದ್ರೆಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಜೀಸಸ್ ನ್ಯೂ ದ ಪೇನ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಪೇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಾಗಿತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಡಿಲೇ ಇಸ್ ಅರೈವಲ್ ವುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಜರ್ನು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಲಾಜರ್ನು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವಾಗ, ಬೇರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಅವರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ನಾಮ ಮಗಿಮೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದು ಆಗೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವಾಗ
ಅದು ಸೊ ಬೇಕಂತಾನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು 2 days ಅವರು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ನಾನು ಅವ್ರು ಕರ್ದಿ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್, ಒಂದು ಧೈರ್ಯ, ಒಂದು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರೆ, ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ. ಮೇರಿ ಆಗಲಿ, ಮಾರ್ತಾ ಆಗಲಿ, ಲಾಜರನಾಗಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದ್ರು, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು. ಪ್ಲಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು, ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ನಂಬಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರು ನಂಬಿದ್ರು, ನೀವು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಲಾಸನ್ನು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಾಸನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಲೆ. ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ ಒಂದು ಎಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪೇನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ರೀ, ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ವಾ. ದ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಈ ಡಿ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟು ಅ ಮೋರ್ ಹೈಯರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಟು ದೆಮ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಹಿಮ್ ಪವರ್ ಓವರ್ ಡೆತ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ಮಿರಾಕಲ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿ ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರೈವ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಜೀಸಸ್ ಅರೈವ್ಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಬಂದು ಅಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶೋಡ್ ಅವರ್ ಫೇತ್ ಬೈ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಜೀಸಸ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಬ್ರದರ್ ವುಡ್ ರೈಸ್ ಅಗೇನ್. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ತಿರ್ಗಾ ಮರಣಿಂದ ಬರೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ವಚನ ಓದ ನೋಡಿ, ಜಾನ್ 11 chapter 24 to 27, ಯೋವನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ರಿಂದ 27ನೇ ವಚನ. ಆ ವಚನ ಓದುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿರುವ ನಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಘಟನೆಯನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. 11 chapter 24 to 27. ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನು ಎದ್ದು ಬರುವನೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮಾರ್ತಳು, ಸತ್ತವರಿಗೆ ಕಡೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವಾಗ ಅವನೂ ಎದ್ದು ಬರುವನೆಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು ಅಂದಳು. ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, ನಾನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವನು ಸತ್ತರೂ ಬದುಕುವನು, ಮತ್ತು ಬದುಕುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇದು ನಂಬುತ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಆಕೆ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ದೇವಕುಮಾರನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೀನೇ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಅಂದಳು. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ಮರಿಯಾಳನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕರೆದು, ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ. ಬಟ್ ಜೀಸಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ದ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ಈವನ್ ದೆನ್ ಈ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಟೆಂಪ್ರರ್ಲಿ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, restoring Lazarus again and thus illustrating the resurrection power which will be used in much fuller measure and degree ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ರಿಸೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ he who was to redeem the world by the sacrifice of himself and consequently to restore it. So he only had the keys of Hades and can recreate from nothing this being the before existed and given them back the boon he purchased for every son and daughter of Adam. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಐ ಆಮ್ ದ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಲಾಜರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಲೈಫ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನೋಡ್ತೀವಿ. illustrating the resurrection power which will be used in much fuller measure and degree ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ಇಡೀ ಲೋಕನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿರೋ ಆದಾಮ್ದ ಎಲ್ಲ ಮರಣ ಹೊಂದಿರೋರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಅವರು
ಜೀವಕ್ಕೆ ತರೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ನೋಡುವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್, ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈ ಹೂ ವುಡ್ ರಿಡೀಮ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವರು ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನೇ ಮತ್ತು ಆದಾಮ್ ಸಂತತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ದ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀ ವಿಲ್ ಲಿವ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಹಿ ಡೈಸ್. ಸೊ ಅದೇ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಹೋಪ್ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ರೀ, ದ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನಿಟಿಗೆ ಇರೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಎಂಬ ವಿಷಯ, ದ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿ ಸೋಸರೆ. ಸೊ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆಸ್ಡ್ ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೇಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನೇನಂತ ನೋಡುವಾಗ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೀಪರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ತಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ಹಂಗೆ 28 ಓದಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ಮರಿಯಳನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕರೆದು, ಗುರುವು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂದಳು. ಮರಿಯಳು ಇದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ತಟ್ಟನೆ ಎದ್ದು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಳು. ಯೇಸು ಇನ್ನು ಊರೊಳಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಮಾರ್ತಳು ಆತನೆದುರಿಗೆ ಬಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದನು. ಮರಿಯಳ ಕೂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆಕೆಯನ್ನು ಸಂತೈಸುತ್ತಿದ್ದ ಯಹೂದ್ಯರು ಆಕೆ ತಟ್ಟನೆ ಎದ್ದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಈಕೆ ಅಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆಂದು ನೆನೆಸಿ ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಕೂಡ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಓಡೋದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಯಹೂದಿ ಜನರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕ್ರೌಡ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯವನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಯವನ ಬರೆಯುವ ಒಂದು ವಿಷಯದ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ 2 words ಅಲ್ವಾ. ಏನಂತ ನೋಡುವಾಗ ಜೀಸಸ್ ವೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಜಾನ್ 11:35 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಆನ್ ಲುಕರ್ಸ್ ವೇರ್ ಮೂವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟೆಡ್ ದ ಜೀಸಸ್ ಕೌಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಸಿ ಹೌ ಹಿ ಲವ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ಟರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಜೀಸಸ್ ವೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ವೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ವೀಪಿಂಗ್ ಅದು ಕನ್ನಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಅಲ್ವಾ, ಕಣ್ಣೀರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೀಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಲುಕರ್ಸ್, ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಸ್ 2:7-9 ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡುವಾಗ ಈ ವೇಲ್ಡ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೈಲ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ವೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಸ್ 1145 ಅದೇನು ನೋಡುವಾಗ ಟು ಶೆಡ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೈಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸು ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡೋದಂತೆ ಅವ್ರ ಹೊರಗಡೆನೆ ಅವರು ಹತ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಟೂಮ್ನ ಏನು ಮಾಡಿ ನೀನು ಇವಾಗ ಟೂಮ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡು, ನೀನು ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನ ನೀನು ತೆಗೆದು ಹಾಕು ಅಂತ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರ್ತಾ ಬಂದು ಕಾಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ನೋಡುವಾಗ ಲಾಜರನು ಅಲ್ವಾ, ಸಹೋದರನು ಲಾಜರ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಸತ್ತಿ 4 ದಿನ ಆಯಿತು, ಅವ್ರ ಸತ್ತಿ 4 ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಜಾನ್ 11:40-44. ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, ನೀನು ನಂಬಿದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರು. ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ 38 ಓದಿ 38. ಯೇಸು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅದು ಗವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಅನಿಸಿತ್ತು.
ಯೇಸು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ ಅನ್ನಲು ತೀರಿ ಹೋದವನು ಅಕ್ಕನಾದ ಮಾರ್ತಳು, ಸ್ವಾಮಿ, ಅವನು ಸತ್ತು 4 ದಿವಸವಾಯಿತು, ಈಗ ನಾತ ಹುಟ್ಟಿತೆ ಅಂದಳು. ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, ನೀನು ನಂಬಿದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಿರ್ಗಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಯಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ನಾನು, ನಂಬಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಸೊ ಬಟ್ ಲಾಟ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಡ್ ಐ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಯು ವುಡ್ ಸಿ ದ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ನೀನು ನಂಬಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಮಗಿಮೆ ನೀನು ನೋಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಬರೀ ಲಾಜರಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿರೋ ಲಾಜರ್ನ ತಿರ್ಗ ಮರಣದಿಂದ ಅವ್ರು ಎಬ್ಬಿಸೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಇಡೀ ಮನುಕುಲ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಎಂಥ ಒಂದು ಮಗಿಮೆ ತರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ರೀ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ನೀನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ದೇವರ ಮಗಿಮೆ ನೀನು ನೋಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಟಿಲ್ 44. ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, ನೀನು ನಂಬಿದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರು. ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅದೇ ಅಂದರು. ಆದರೂ ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಎಂದು ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿರುವ ಜನರು ನಂಬುವಂತೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ದೇ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ನೋ ಡೌಟ್ ದಟ್ ಲಾಜರಸ್ ವಾಸ್ ವಿದೌಟ್ ಬ್ರೆತ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಈ ಎಮರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೂಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೌಂಡ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಜರ್ನು ಆ ಒಂದು ಟೂಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಎದ್ದು ತಿರ್ಗಾ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಅವರು ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತು ರೀ. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಈ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಈ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ, ಆ ಒಂದು ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತಂತೆ ಲಾಜರ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನ ಏನಾಗಿದೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ದಟ್ ಈ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆಡಮಿಕ್ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆಡಮಿಕ್ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರೆಸರ್ವೇಷನ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ಟೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಟ್ಟೆ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಫೋಲ್ಡಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಲಾಜರ್ನ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಏನಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಾಪ್ಸ್ ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರು ಮರಣ ಆಡಮಿಕ್ ಡೆತ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಾರ ಲಾಜರು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ನಾವು 1 Corinthians 15:45 ನೋಡ್ತೀವಿ, ಓದ್ಬಿಡಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ. 1 Corinthians 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 45ನೇ ವಚನ. ಮೊದಲನೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಆದಾಮನು ಬದುಕುವ ಪ್ರಾಣಿಯಾದನೆಂದು ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಡೆ ಆದಾಮನು ಬದುಕಿಸುವ ಆತ್ಮನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವಾಗ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆದರೆ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಆ ಲಿನಿನ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡುವಾಗ, ಅಂಡ್ ದ ಫೇಸ್ ಕ್ಲಾತ್ ವಾಸ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಟೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಟೂಮ್, ಹಿಸ್ ಅರ್ತ್ಲಿ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ನ್ಯೂ ಬಾಡಿ ವಾಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಾರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಫೈನಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡುವಾಗ, ಲಾಜರ್ಸ್ ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಟು ಲೈಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಜೀಸಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಜರ್ನ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ನಡೆದಿರೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಅವರು ಆ ಒಂದು ಮರಣದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿಯ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ರೀ. ಟೋಟಲ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಏನಾಯ್ತು ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೂನ್ ದೇ ವುಡ್ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫುಲ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಗಾಡ್ ಜೆಹೋವಾ ವೆನ್ ಜೀಸಸ್ ವಾಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ರೀ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಸೊ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು
ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸಫರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮರಣ ಒಂದು ಅವರು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಯೆಟ್ ಈ ಸಾ ಇನ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೋಡುವಾಗ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೈ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಆ ಒಂದು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಜಾನ್ 11:16 ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಜಾನ್ 11:16. ಆಗ ದಿದುಮನೆಂಬ ತೋಮನು ಜೊತೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ನಾವು ಸಹ ಹೋಗಿ ಆತನೊಡನೆ ಸಾಯೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದೇನಾಗಿತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಂತರ ಒಂದು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಸಾಯೋಣ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಹೃದಯ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಥರ ಒಂದು ಹೃದಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಆಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ ಯು ವುಡ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಚೆದರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪೇತ್ರನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೆದರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪೇತ್ರನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವಾಗ 3 ಸತಿ ಅವ್ರು ಯಾರದನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಕರಿಸೋದನ್ನ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿ ಸರ್. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೆತ್ ಇಸ್ ಅ ಓವರ್ವೆಲ್ಮಿಂಗ್ ಟ್ರಾಜಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ವೇ ಟು ರಿಕವರಿ. ಹೌವರ್ ಡೆತ್ ಇಸ್ ಅ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಟ್ರಾಜಡಿ. ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೋಪ್ಸ್, ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ದ ಟೈಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಅಬ್ಡಪ್ಟ್ಲಿ ಬ್ರೋಕನ್. ಈ ಮರಣ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡುವಾಗ ಸಿಕ್ನೆಸ್ಸು, ಡಿಸೀಸು, ಮರಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೊಂದೋಗ್ ಥರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಲಾಜರ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಲಾಜರ್ಗೆ ಹಂಗಾದಾಗ ಇವರ ಮಾರ್ತಾ ಮೇರಿ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಬೈಬಲ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೋಪ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ಹೂಎವರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡೆತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೈಫ್ ಇನ್ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವರ್ಷ ನೋಡಿ, ಹೋಶೇಯ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ. ಹೋಶೇಯ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಾತಾಳದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು, ಮರಣದಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಲು, ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ಉಪದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾತಾಳವೇ ನೀನು ಮಾಡುವ ನಾಶನವೆಲ್ಲಿ, ಕನಿಕರವು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಒಂದು ಮರಣದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಮರಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಕರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆದಾಮ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕರ್ಸ್ನ, ಮತ್ತು ಆದಾಮ್ ಸಂತತಿ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಕರ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮರಣದ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಕರ್ಸ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ. ಸೊ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರೆಸರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಆ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಹಿಸ್ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ, ಜೀಸಸ್ ಗೈನ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೈಫ್ all those who have ever lived for an opportunity without any sickness, without any threat or death ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ಅವರ ಮರಣದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕರ್ಸ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅದು ಅವರ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ವಚನ ನೋಡಿ, 1 ತಿಮೋತಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ. 1 ತಿಮೋತಿ 2:6. ಆತನು ಎಲ್ಲರ ವಿಮೋಚಾರ್ಥಕನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಇದೇ ತಕ್ಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯು. ಸಾರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್. 1 ತಿಮೋತಿ 2:6. ಆತನು ಎಲ್ಲರ ವಿಮೋಚನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಎಲ್ಲರ ವಿಮೋಚನಾರ್ಥವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಇದೇ ತಕ್ಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಜರಸ್, ಆ ಲಾಜರಸ್ನ ಮರಣದಿಂದ ಎಬ್ಬಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇರಿ ಮಾರ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಲವ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಮರಣ ಹೊಂದಿರೋರು ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಥ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರೀಲಿ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರ. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಎಂಬ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರೆಸರೆಕ್ಷನ್, ಆ ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಒಂಥರ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಬೈದಾಗಿ
ಇರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮರಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋ ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಲಾಜರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾಗ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ ನೋಡುವಾಗ ಐ ಆಮ್ ದ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್, ಐ ಆಮ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರರೇ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೃಢ ಕೊಡೋ ವಿಷಯ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಲಾಜರ್ನ ನಡೆದಿರೋ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರರೇ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ವಂದನೆ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ Thank you, brother. Now we have a book release. So we'll be releasing the Studies in the Scriptures, Kannada book, volume number 2. So I request Brother Joseph from Sadam Nagar and Sister Nagama to come here. And I request Brother Joseph to lead us with a prayer, and Sister Nagama will be releasing the book. ಬುಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಂದೆ. ಕಳೆದ ದಿನದಂತೆ ಈ ದಿನ ಸಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ತಂದೆ. ಪಾಪ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣವೆಂಬ ಶಾಪವನ್ನು ಸಹ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ ತಂದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರರನ್ನೇ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಲೆಬಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರರ ಸಾರೂಪ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲು, ಪರಿಶುದ್ಧರು, ನಿರ್ದೋಷಿಗಳು, ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂದು ಈ ದಿನ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿಟ್ಟಂಥ ನಿಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ದಾಸನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರು ಬಂದು ಯೇಸು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ನಡುವೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಎದ್ದಿದ್ದ ಆ ಲಾಜರಸನನ್ನು ಸಹ ನೋಡಲು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಈತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈತನ ನಿಮಿತ್ತ
ಅನೇಕರು ಯೇಸುವನನ್ನು ನಂಬುವರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರು, ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿ ಈ 2ನೇ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ನಿನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ತಂದೆ. ಅಪ್ಪ, ಅವರನ್ನು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟ, ಸಂಕಟ, ದುಃಖ, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಇದ್ದಾಗೂ ಸಹ ಯಾರು ಕೈಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಂಥವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, ಜೀವವುಳ್ಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಂಥ ಒಂದು ದಾಸನಿಗೂ, ಅಂಥ ಸಭೆ ಸೇವಕನಿಗಾಗಿ, ಆತನ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ ತಂದೆ. ಅಪ್ಪ, ಈ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಲು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ ತಂದೆ. ಅಪ್ಪ, ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಾಗ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರರು ಇಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಚನ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ತಂದೆ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಗೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಸಹ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರು ಸಹ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ ತಂದೆ. ಅಪ್ಪ, ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಈ ದಿನ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕನ ಮುಖಾಂತರ ಸಹೋದರರು ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ, ಇಂಥ ಅನ್ಯರು, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರು, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇಂಥ ಸಭೆ ಹಿರಿಯರ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಮತ್ತು ಈ ಸೇವಕರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ತಂದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಕರುಣೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಇದ್ದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು, ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರರು ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ಆಮೀನ್.
anyone interested in the copy can contact Brother Jai Prasad. Yeah, now coming to our closing hymn, lyric number 131. Lyric number 131.
couple of announcements. Tomorrow, as usual, we'll have a Skype service at 7:30 p.m. Pray for the sick. Please pray for Brother Abel, Brother Peter, Brother Luke, and Brother Pradeep. Prayer request for the elderly brethren. So please pray for Sister Kamalama, Dr. Prasad, Sister Josephine, Sister Bairama, Sister Nagama, and Sister Ramani. Now we'll have a closing prayer. Request Brother Vijay Raj to lead us with the concluding prayer. ஜெபம் செய்வோம். மகா பரிசுத்தமும் வல்லமையும் மகிமையும் நிறைந்த பரலோகத்தில் உள்ள பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே, உம்மை உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக நாங்கள் சபையாராக சேர்ந்து உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், போற்றுகிறோம், வாழ்த்துகிறோம் ஐயா. ஆமாண்டவரே, கடந்த வருஷம் முழுதுமாக எங்களை கண்ணினிமை போல காத்து எல்லா ஆபத்துக்கும் விபத்துக்கும் விலைக்கு எங்களை இம்மட்டுமாக நடத்த வந்தபடினாலும் உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த வருஷத்தில் எங்களுக்கு விசேஷமான உம்முடைய பரலோக மன்னாவை தந்து நாங்கள் ஆண்டவரே எங்களுடைய குற்றம் குறைவுகள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து அவைகளில் நாங்கள் பங்கு கொள்ளத்தக்கதாக எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் கிருபை செஞ்சீரே, அதற்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த ஆண்டவரே உம்முடைய சரீரமும் இரத்தமும் எங்களுக்கு ஜீவனையும் உயிர்த்தெழுதும் ஆண்டவரை கொடுக்குதென்று நாங்கள் நம்பியிருக்கிறோம். நாங்கள் இந்த வருஷம் முழுதுமாக கூட இதே பரிசுத்தத்தோட உம்முடைய சரீரத்திலும் உம்முடைய இரத்தத்திலும் நம்பிக்கை வைத்து நாங்கள் ஆண்டவரே பரிசுத்தமாக ஜீவிக்க எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. ஆண்டவரே, மட்டுமாக கேட்ட இந்த சத்தியத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, அந்த மரியாளும் மார்த்தாலும் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களாக இருந்தார்கள். ஆண்டவரே, நீர் உம்முடைய குமாரன் அவர் பக்கத்தில் இருந்தும் கூட அவருக்கு அப்பேற்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை இல்லை. ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, எங்களுக்கோ அதை விட விசேஷித்த ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்திருக்கிறீர். நீர் எங்களோடு இருக்கிறீர், எங்களை மரித்தாலும் உயிர் தெழுப்பீர் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது ஆண்டவரே. அதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இதை நாங்கள் மனதில் வைத்து உமக்கு முன்பாக நாங்கள் இந்த வருடம் முழுதுமாக நாங்கள் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் உமக்கு பிரியமுள்ள ஒரு விசுவாசிகளாக ஜீவிக்க எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் கிருபை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. இம்மட்டும் பேசின சகோதரர் கூட நீர் ஆசீர்வதியும். இன்னும் அநேக மக்களுக்கு ஒரு கருவியாக அவர் எடுத்து உபயோகப்படுத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்கள் மத்தியில் அநேக மக்கள் சுகமில்லாமல் இருக்கிறார்கள். ஆண்டவரே, அவர்களுக்காக கூட ஜெபிக்கிறோம். அவர்களையும் நீர் ஆண்டவரே அந்த சுகத்திலிருந்து பலத்தையும் சக்தியும் கொடுத்து எப்பேற்பட்ட கூட்டங்கள் வந்து கலந்து கொள்ளத்தக்கதாக நீர் கிருபை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. தேவரின் இந்த கூட்டத்தை தொடக்கத்திலிருந்து முடிவு வரையும் நீர் எங்களோடு இருந்து இதை ஆசீர்வதித்து நடத்தினபடினாலும் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளையும் நீர் ஆசீர்வதியும். மீண்டுமாக சுகபலத்தோடு வீட்டுக்கு திரும்பி போக நீர் கிருபை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த ஒரு சிறுவர் விண்ணப்பத்தை உம்முடைய குமாரரும் எங்கள் ரட்சிகரும் மேய்ப்பெருமாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். இருக்கு